सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पहला। पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपां लोआं मंडलां खंडां बरभंडां अंडज जेरज उत्भुजां खाणी सेत जहां। सो मित जाणै नानका सरां मेरां जंतां। नानक जंतो पाए कै संभाले सबनां। जिन करतै करना किया चिंता पे करनी ताह। सो करता चिंता करे जिन पाया जग। तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अभग। तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अभग। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु की किरपा दे नाल आपां सिख धर्म के मोढी धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह उन्हां दे मुबारक मुख विचों उचारण कीती हुई ये वार जिहड़ी है, वार दी आपां विचार कर रहे हाँ। गुरमुख प्यारिओ, ये वार सवेर वेले अंमृत वेले जिहड़ी है गुरु घरां दे विच गाई जाती है, गायन की जाती है, जिन्हों आसा की वार कहा जाता है। 7 पौड़ियाँ वाहिगुरु 7 पौड़ियाँ ते 7 नाल जिहड़े सलोक आए आ, उन्हां सलोकां दी आपां विचार कर चुके हाँ। अज 8वीं पौड़ी ते 8वीं पौड़ी दे नाल आए 2 सलोक, उन्हां दी विचार आपां करन जा रहे हैं। आओ मन बिरतियाँ कागर करके सरवण करिए जी। सलोक महला पहला। पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के मुबारक मुख विचों उचारण किया होया ये पहला सलोक है। इस सलोक दे विच सानू समझाया जा रहा वो परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख की हस्ती की है, उन्होंने नमस्कार करनी है, उहदे नाल जुड़ना। असी छोटिया छोटे कर्म कांडां तो उपर उठ के जो सब दी पालना करन वाला परमात्मा अकाल पुरखा जिहदी जोत कण कण दे विच समाई हुई है, जिस परमात्मा की किरपा दे नाल सारी सृष्टि चल रही है, उस परमात्मा दे नाल असी जुड़ना है। वो परमात्मा की जोत कित्थे कित्थे तक आ, कित्थे कित्थे तक फैला है वो परमात्मा का, वो विराट रूप समझा रहे हैं इस श्लोक दे विच। पुरखां दे विच सारे पुरखां दे विच सारियां दे विचों परमात्मा की जोत है। बिरखां बिरख दरख्त, तीर्थां तीर्थां ते जांदे आ लोग, तटां मेघां खेतां जिन्ने भी जीव जंतु आ सारे गिण दिते, बिरख गिण दिते, पुरख सारे तीर्थ तट, मेघा मेघा हुंदा मेघालय मींह पैण वाले बद्दल जिथे मींह पैंदे आ, खेतां खेतां दे विच दीपां लोआं मंडलां, दीपां दे विच लोआं दे सारी लुकाई दे विच मंडलां खंडां दे विच खंड खंड धरती दे इहो जी धरतियां पता नहीं किन्नियां क होर आ, किन्ने क सूरज आ, सारे थावां ते परमात्मा अकाल पुरख दी पहुँच आ, उहदा वस आ ते उहदी किरपा दे नाल ही सारे खंड ब्रह्मंड चल रहे हन। खंडां बरभंडां अंडज जेरज उत्पजां
ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਹਾ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡਜ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਤੇ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੂਆਂ ਆਦਿ। ਉਤਪੁਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਹਾਂ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜਨਤਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਤੇ ਸਭਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ, ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ।
ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੁਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਆ ਜੋ। ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭੱਗ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਅਭੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਦਾ ਅਭੱਗ ਹੈ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਟਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਆ, ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੱਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਨੇਕ ਬਣਦਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਲੱਖ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੇ ਤਾਪਣੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ।
तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ए गुरमुख प्यारिया, असल तीर्थ आ जिहड़ा तेरा अंदर आ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜੋਗ ਬੇਬਾਣਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਢਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਊਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਊਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਈ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਮਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ। ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਵੱਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ? ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ।
वो परमात्मा दो नहीं है, वाहिगुरु दो नहीं है, वो सच की मूर्त इको ही है, एक ओंकार ही है, एको है भाई साहिब मेरा, एको है, सब दा मालक एको है भाई। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। इको ही है भाई परमात्मा, साचा साहिब एक तू, हे साहिब, हे मेरे मालक, हे वाहिगुरु, हे सच दी मूर्त, एक ओंकार जी, तुसी इको ही हो। जिन सचो सच वरताया, जिन्हां ने सारे संसार दे विच सच वरताया होया है। तुहाडे नाम तो बिना सब कुछ झूठ है, ते तुहाडा नाम सच है वाहिगुरु जी। जिस तू देह तिस मिलै सच, तां तिन्नी सच कमाया। जिस तू देह तिस मिलै सच, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਟੀਚਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਿਆਹ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਊ ਹੀ ਨਾ, ਛਕੂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕਵੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜੂ ਬੁਰਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਣੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਪੂਰੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵੇਚ ਕੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਹੀ ਚੁਭਣਾ ਇਹ ਸੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਚੁਭਣਾ ਹੀ ਚੁਭਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਕ ਨੇ MBBS ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੰਘੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਆ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖੀ ਮਨਮੁਖੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹੋਂ ਫੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੀਏ, ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੀਰਥ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ? ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ?
ਇੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਕ ਲਿਟਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੀੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁੜੀਏ ਭਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮ ਹੈ ਗਬਨ ਮਟਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਾ। ਕਾਜ ਸਭ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ, ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।